Так. Так, перезапуститься, перезапустились. Самое интересное, что он вообще ничего не нагружает, ни память, ни ЦП, эта игра, не знаю, посмотрим. Попробовал 12 тысяч вообще поставить, даже чуть побольше, и другой Our кодировщик. meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. Так, ну Морриса нам удалось договориться. Кстати, графика стала немного поприятнее, как только мы отключили 3.5. Да она и работать вроде стала поприятнее. Может, это из-за нее так сильно? Еще иногда бывает, что так игру вот так вот потряхивает, когда FPS дохерища. Ну, типа, скорее всего, стояла на ультрапроизводительность, там просто дохера FPS было, надо было это проверить. Потому что игра-то не графичная, ни хрена. Ну, типа, вообще ни разу. Ну, такое бывает, кстати. Пойдем на главное задание. Вроде бы уже весь город обошел. Oh, crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, 'cause you don't have a warrant, do ya? What a douchebag. Come back with a warrant, cop. Так, с помощью... Так, ага, так. Можно осмотреть людей, предметы поиска улик, обращайте внимание на предметы со знаком вопрос. Так, окей. Окей. Что ты хочешь сказать нам? Have you witnessed the owner participating Что in any владелец занимается criminal чем-то activity? незнакомым? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? Где буду школу-то прогуливать? Ходи в школу. School may seem now like a difficult option, but it will pay off in the future. Future? Да вы на On the улице гляньте. street? You must have a microwave for a brain if you Игронок think вместо that. мозга. Кит.
Одновременно сутулость не относится к делу, понял? Как? Ты что сутулишься? Не сутулься. Красные глаза от недостатка сна не относятся к делу. Понятно. Опа-на. Спецследственные смазки для петлей не относятся к делу. Хорошо. I didn't know you had such amazing colors. And there's not one, but two of you? From Много множество подросток, злоупотребляющих. Your body readings suggest substance misuse. Oh man, a real like TJ TJ Laser? Laser. You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my Грызелька, TV heroes. окей. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Is that the ocean? Сука, он туалет снес, говорит, что это океан, блядь. Деловое письмо. Пепел, мой бизнес-партнер. Недавно твои люди начали вести себя, как это сказать, необычно. Они допрашивают друг друга о том, что значит быть одним из горящих голов, так по-настоящему. Похоже, они выискивают доносчика. Не могу подумать, чтобы кто-то такой мог оказаться в столь продуманной криминальной организации. Возможно, они задумались, почему копы не заявились после твоего шоу в прямом эфире. Кстати, это была отменная телепередача. Им стоит понять, что копы тебя боятся. Грызться между собой вредно для бизнеса. Может быть, тебе стоит с ними поговорить, просто чтобы дела не заржавели. Твой смиренный коллега. Так. Ты больше ничего искать, я думаю. Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I Скажите, dropped книжка my эту key упали. somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Оп, кто-то улетел. It's Robocop! Surrender your weapons. No chance! Ой, куда ты? I'll torch you to a crisp! Так, ладно, ну да. Из лежачего состояния перейти в... О, у меня, кстати, почти убили, кстати. На максимальной сложности как-то покруче, наверное, даже играть. Ну, конечно, хилок слишком много здесь. Это прям вообще проблема этой игры, мне кажется. Тут на локации слишком дофига хилок, и вот опять уже вот здесь хилка. У меня и так с собой 3, как бы. Плюс еще если прокачать, то их можно вообще 4. Стул можно бросить, но... Реально что-то нравится.
Говори нюк или проваливай. Скажи клиентам, чтобы перестали называть нюк выдуманными названиями. Хватит уже этих двойных сыров. Тетушка Н, остров соусов, трупоносок, красных, до чего угодно. Моих ребят это пугает, а значит и на бизнесе плохо сказывается. Копы все равно ничего не умеют, зачем шифроваться? А эти торчки либо пусть называют нюк-нюком, либо лесом идут. Твой очаровательный звездный босс П. Ой. Меня еще Игрина закинули, блин. Надеюсь, я выключилась. Так, стулья просто могу схватить. Больше там ничего нету. Закрыто. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Угроз. Who am I hurting, huh? Не все They all сами want хотят it. пить. Where do I find soot? Well, if that's the case, Дело в этом. shut it, Этот bozo! придурок Unless хочет you want отправиться to в end up дом in the с ghost house призраками, like that как cop's тот фамилия. informant. And don't you dare open that door, I'll Или я shoot тебя you! пристрелю. Так, либо использовать наводку, либо просто вломиться. Если я скажу, среди вас есть предатели, они просто друг друга пристреляют, наверное. Не знаю. Давай попробуем. One of you is not a real torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you! Me? It's you! I always suspected you never went through initiation. Take that back! Or what? You hot-headed bastards! For fuck's sake, don't shoot! I'm gonna open the door! Tell me, where can I find soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff, and to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? You can get your sentence reduced if you cooperate. Yeah, but if word gets to Soot, he won't do business with me again. Once I am done with him, he will not be doing business with anyone. That's a good point. I think we've got a deal. They've taken him to the ghost house. It's what they call one of their sites. From what I've gathered, it's that big, burned-down building, a bit down the road. Anyway, that's all I know. That will have to suffice. For now. Я, правда, пробовал все читать, но типа проблема в том, что английский намного короче русского. И где-то можно успеть, но где-то вообще... Так. К стола. Кнопка для стола, бронирование ворот. Ворота, так. Ага. Установка. Так вот тут это интересно. 80-76. Сейфа. Это что такое? Это умножение или что это идет? Все просто. Если ты увидел код, то это может быть. Я думаю, там надо будет самому автоматически там просчитать. Так.
Stay here. Dispatch. Requesting a squad car. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just Не, stormed вот into my office. мэр Apparently, Кузак, his похоже, у niece's него car has been поднимается, stolen. украли машину. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Так, а это все в одном и том же районе, да, идет? Спепа идут краденый автомобиль. Окей. Ладно, сначала расследуем автомобиль украденный. Как я понимаю, тут демка небольшая, поэтому можно попроходить дополнительные. Чтобы, так сказать, посмотреть игру на полную. Ну, вот сейчас при переходе что-то было такое жесткое. Игра оптимизирована на пиздец, конечно. Ну, не верю, что при такой графике может быть такая херня. При том, что карта, как бы, ну, скажем так, даже по размеру-то вообще очень маленькая. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but Так can a просто man go делаешь about his business without being harassed all входное the damn разрешение time? 1400 на 40. Не, прикольно сделали ее, типа, такой, скажем, олдскул, прям по старому фильму. При этом внесли что-то новое. Ну, то, что можно прокачивать скиллы и при этом получать там, типа, сразу понимать, что там прожимать и так далее. Там есть даже для общения, типа, билд с мирным населением. Так-то неплохо. Стрельба с сеткой тоже, кстати, очень прикольно сделали. Но оптимизация пока что-то, да, подкачивает. Я и до этого вот читал про это, что оптимизация хреновая, что у ребят на 4090 как бы она тоже так же фризит. Что нелогично. Так, профессор, это преступление. Я вам не угрожал пока что. У меня не было таких намерений. I do not mean to obstruct anyone's work, but fulfilling my duties takes priority. Then why aren't you out there on the streets where a real crime is happening, instead of badgering hardworking citizens? Is car theft not a real crime to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Так. Что, почти поискал улики. Хорошо. Улика.
много чего-то. Требуется инженерия 2-го уровня. Прикольно. А у меня только 1 скиллпоинт. Да. Не, это понятное дело. Как бы YouTube хорош в выкладке видео, но видео очень долго выкладывать на YouTube, это пиздец. Я пробовал, там, типа, ну, 1080, чтобы он все форматы выложил, там, одно видео, которое 2 часа, выкладывается, там, блин, больше 2 часов, типа. Поэтому это вообще бред. Ну, я уже пробовал на ком я там пробовал? На Enchanted, я, по-моему, пробовал выкладывать именно видео. И особо разницы, если честно, ну, типа, не увидел. Ну, как бы, получше качество, но уж не настолько, как хотелось бы. Можешь не ждать. Мне кажется, что Скотт снова взялся за старое. Я понимаю, ты хочешь помочь парнишке, как в свое время помог мне и остальным, но я все еще на службе и не могу допустить ничего незаконного. А Скотту на это плевать. Он что-то засовывал в свой шкафчик. 100 раз обернулся через плечо, как в тот раз, когда прятал краденое радио. Проверь, что он задумал, иначе у нас могут быть неприятности. Ты про который NV там 264, вот этот, который, ну, там, как NVIDIA написано, да. Так, я что, поговорю с ним? See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. Я нашел нестыковый документ. Навык содержимое шкафчика. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being, where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when 2 thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you Сейчас exactly и самая where it is. паршивая реплика, All I хорошо. know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Скотт работает здесь на полной ставке. Зачем защищать виновного? Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Ауф. Нет дыма без огня. Я вот не понимаю покупки 4070, ну вот новые видяхи, которые вышли, типа, я вообще их не понимаю, потому что, короче, у них шина стоит 192.
На моей TI сейчас шина стоит 370 TI. Ну, 3070. Стоит 256, которая работает с объемом памяти, ну, с собой видеокарты. Нахуя покупать 4070? Хотя я сейчас посмотрел цены, 40, почему-то 3070, ну, типа, TI стоит дороже, чем 40. Ну, типа, на пятеру хотя бы. Но смысла не понимаю. Но вот купить, короче, 4080, она, блядь, уже хотя бы, да, с хорошей шиной и охрененной памятью. Там, типа, 16 у меня, по-моему, или 12, не помню, 16, по-моему. Это еще ладно, я понимаю. Но она, сука, стоит 150 тысяч. Причем 4080. Это даже не 4090. Так, чем мы Is не he a второе? temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Так, украденный автомобиль. Тут, думаю, больше нечего искать. Ну, вот да, я как бы, скажем так, да, я вот тоже как бы 4080 понимаю только с тем, что если ты будешь в 4К гамать. Я, если честно, не особо любитель 4К. У меня два монитора стоит, причем BenQ, они бы легко бы, ну, типа, в 4К бы поиграл, ну, типа, блять, зачем? Типа, Full HD такой хуйня для тебя, не знаю, нормально. В основном в шутеры, если играешь или во что-то, типа, мне этого вполне хватает. В Киберпанк поиграть на ультрах тоже хватает, не знаю, типа, что еще надо? Не, слушай, я тоже долго свой комп не менял, старенький, короче. Я вот только в прошлом году, по-моему, летом решил купить 3070 вот это и пересобрать там комп по полной. Причем видях не было в наличии, пришлось покупать сборки. И всю эту сборку, которая была, я ее всю перебрал. Материнку, охладитель, память, короче, все, что было там внутри, короче, остальное. Все это просто на мусорку улетело. Потому что сборки в магазине, блядь, я никогда их не покупал. Ну, чисто из-за отсутствия видях пришлось купить. Well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Ну, с видяхой я не жалею, потому что видяха как стоила 75, так и стоит, в принципе. Она нихуя не падает. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is... На секунду остановлю. Да у меня тоже, вот я говорю, в прошлом году только поменял, типа летом, да, по-моему. А так вообще у меня была 1050 Ti-ка и i7, по-моему, какой там был, стоял-то 4770K, по-моему.
процессор. Оперативка какая-то там крутится, баллистика. Вот. Материнку уже не помню. Но методком до сих пор работает, короче. Он стоит старый там где-то. Он до сих пор охеренно работает. Типа вообще никаких проблем с ним нету. Хотя ему тоже уже там лет, наверное, так 8 или 9, даже, может, побольше. То есть единственное, что там в нем менялось, это видяха. Я помню, у меня по гарантии сгорела 770-я. Я вот ее как раз поменял по гарантии на 1050 Ti, когда уже как раз был майнинговый бум. И все, что предложили, это вот поменять ее на полит 1050 Ti. Что она как раз по цене где-то подходила 770-й. I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? Тем не менее, играл почти без проблем жесткие фризы. Дает при новых локах Lost Ark. Ну, игру, да. Комп нужно как бы, ну, собирать, я не знаю, для того, что чего ты хочешь играть, типа. Я просто на тот момент очень любил Киберпанк. На компе я в него тоже играл, типа. И легко причем играл на 30 FPS, как бы, на минималочке. Но я его прошел. А все-таки хотелось на максимум посмотреть игру. Ну, хотя бы просто Full HD. They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Так, я не боец, но если можно еще чем-то помочь, я хочу быть полезным. Может, нужна еще какая-то информация. Зачем ты прятался, о ком идет речь? Так. Who did you mean by him? Тимофей, привет. It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him Мне нужна mostly, твоя but одежда. this time he Не, made это было в Терминаторе, а тут Robocop. И мотоцикл, да? me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. Чинил Бена. When I said it was То, too что hot, это слишком he жестоко, slashed и me он with his порезал меня knife. ножом. Вау. Why were you Чем ты hiding? прятался? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, другую so машину. I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Кстати, была же игра старенькая довольно-таки, Терминатор против Робокопа. По-моему, 2013 год или какой-то год был даже. Сложно вспомнить. Или даже 2003. Надо загуглить. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Адрес авторазбора получен. Слушай, да у меня сейчас самого проблема. У меня вот недавно М2 полетел. Ну, SSD-шник. И, бля, вообще, у меня сейчас винда стоит на HDD, и у меня любые вот игры, которые, скажем так, нужно жесткое чтение, прям вообще жестко играть. Ну, сейчас скоро самсунговский возьму нормальный, который 7500 хотя бы чтение. Типа,
Просто очень странно при таком ПК не иметь как бы даже винды на SSD-шнике. Просто вот недавно у меня какая-то хрень полная случилась с SSD-шником. Он у меня просто, прикинь, бэкается на то же самое, что и было в винду, короче говоря, даже после форматирования и установки на него новой винды. Возвращается обратно к 10 с теми же самыми проблемами. Это пиздец такой бред. О, что это у нас тут? Нарушение истекло время парковки. А, ну да, я же ДПСник. Выписать, что... For some to learn how not to lose the track of time is to learn how not to lose their money. Да, да. Раньше умели делать вещи Citizen, нормально. I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Графичек. В каком сериале было? Эти ебаные графички. Программа подсказок. Так. Что, какой-то херню попасть или что? Или за ним побежать? В помойку спрятался. Гениально. Просто зашкирятник. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Уже поздно свою отправить на общественную работу. I hereby assign you 40 hours of community service. Doing what? Painting over the illegal graphics. You're telling me I'll get to cap over tags of those assholes from the hood with police watching my back? Sweet. Правильно, 40 часов работы. Так. Это у нас что? Тут пройденный автомобиль, да, нам сюда. Слушай, у меня, который, короче, был, ну, в первой сборке вот этого компа, короче, который в стоке продавался, типа, ну, брали за видяхи. Короче, была фишка в том, что там стояла память, она называлась, сейчас помню, Патриот, по-моему, оперативная память. И вот, и при, например, игре в Киберпанк через час или полтора у меня был синий экран, и я все думал, из чего, типа, оказывается, эта память нагревается так сильно, что, блядь, просто комп, ну, в целях безопасности просто нахуй синий экран выдавал. Это вообще жесть, типа, ну, которая память такая вот дешевенькая, это пиздец, конечно. И, к сожалению, описания, ну, этого нету, что ты покупаешь, типа, в стоке, вот то, что в сборках. Там написано только материнка, процессор и видеокарта. Все. А ты выключил хроматическую аберрацию? Вроде бы да. Вроде бы да. А нет. Все еще есть. Размытие я всегда выключаю. ТСР, не ТСР, но, по крайней мере, так хотя бы картинка более-менее нормальная. Туда это вообще какое-то мыло было. Так и SSD-шник тоже Патриот был, вот этот, который полетел. Так что, что-то к Патриотам у меня прям уже доверия, так сказать, мало. Стенку сломать. Даже он что-то активировал. Ага. Тайная кнопка.
Определенно закинули. Случайно не взгляд, это, который у него был. Ну, да ладно. Вот, что, мотоцикл можно взять и бросить, что ли? А, реально можно схватить мотоцикл. Ну, нахер. Бля, страшно было сейчас. Жесткий был. Звук чуть потише сделать, не могу, сейчас оглохну. От этих взрывов, блядь. Хотя бы процентов на 70. Вообще на 75. Музыку можно где-нибудь на 80 оставить. Краса 85. Это вообще жесть. Странно, что этот гусярка не пробивается таким-то пистолетом мощным. Еще тут есть. Так, на улике вроде бы все. Пробуем наверх подняться. Диджей вроде все забрал. Не, ну по сравнению имеется в виду с обычным пистолетом, ты просто вспомни, как он в фильме там, типа, куски отрывал от манекенов. Деревянных, там просто куски аж отлетали. Как по сравнению с обычным пистолетом, все-таки, я думаю, мощнее будет. Сейчас туда спадем. Что так можно схватать. Это должна быть записка от сейфа, по-любому.
тачка. Так, а сейф-то где найти? Требуется настроить уровня 2. Окей. Инженерия 6 нужно открыть. Так, попробую найти там вот на другой стороне. Там тут чисто улюки. Интересно, тут есть код от этого сейфа или все-таки нету? Тут я его явно не вижу. Не, ну это да. Прыгать тут нельзя. Можно вот так делать. Супергеройское приземление. Так, вернуться на улицу. Окей. А что, машину-то это нельзя ничего не с ней сделать? Там багажник открыться. Прыгает только не Robocop из ремейка. I Да я can't просто believe вспоминаю you've на actually Сеге. done it. Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much. I promise I won't mess this up. Дадим парнишке шанс. Он похож на того, кто исправится. И сейчас они слушают. Я думаю, где-то, наверное, еще миссия вот эта, наверное, и на этом все, наверное, демка закончится. По-любому. Когда он, интересно, выходит? Ну, что-то я в Steam смотрел, что-то 1800 стоит. Вроде даже для РУ доступно. You need to be taught some manners. Ой-ой-ой. Хрена себе.
Да, вроде прикольно. Так, окей. А обойти это никак. Что-то на максимальной сложности прям жестко. Да, да, инструментал реально первая часть. Да и вообще все как бы с первой части актерский состав и вообще все типа очень четко все соединили, конечно. В этом плане очень прикольно. И вот то, что у него вот эта сводка идет, это когда он через монитор смотрит, так вот, что делать с этим чуваком. Прям реально жесткий. Что, как-то пробежать, попробовать? Да, у меня хпшек-то нету. Блин, что с ним делать-то? Мне похилиться нечем. Вот урод. Так, хилки бы сейчас найти было бы неплохо. А то я на один выстрел. Гранат мне не надо. О, его может забрать? Опа-на. Ну, здорово. Гранат, по-моему, закинул. Нет? Не, ну на максимальной сложности она еще более-менее сложная вроде. Я думаю, если с какими-нибудь боссами встретишься потом, типа, прям лицо будет прям нормально отбирать. Потому что в начальных миссиях прям очень много хилок было, и, ну, это может, скорее всего, то, что обучающее больше. Сейчас вроде даже интересно стало играть. Ну, я понимаю, что вниз прыгать, но сейф хотелось открыть, что-то ничего тут нету.
Патроны кончились не вовремя. Блин, жалко, я ему не прописал. Так, надо пулеметчика в первую очередь сбить. Ах, сука, на гранату наступил. Ладно. Вон, меня уже хотя бы убивать начали. Привет. Чир не смешно. Вот это Робокопом. Окей, как это пройти-то? Понял. Блин, хилок нету, короче. Она будет жестко. Так, либо по лестнице вверх. Что там? Надо зайти посмотреть. То есть просто лестница вверх, где нет ни хера, да? Окей. Электричество, видимо, или что-то типа того. Но там нужно выносливость прокачана для двух. А у меня туда скиллпоинты не вкинуты. Ну, я взял дедукцию и взял бой. Все. Есть еще один скиллпоинт. Я пока не хочу тратить, потому что пока не определился, куда я дальше пойду. Но у навыков здесь дохренища идет. Типа бой, броня, выносливость, инженерия, фокус, сканирование, дедукция, психология. Причем каждый уровень что-то открывает. Типа, например, психология там на первом уровне удваивает получаемый опыт доверия народа. Ну, типа, второе подсвечивает хорошие варианты в диалогах. Ну, типа, если до 6-го уровня докачиваешь. Снижает порог результатов для главных героев. Типа, ну, каждый что-то дает, типа, определенно. Дедукция очень прикольная. Сканирование позволяет чаще обнаружить полезную информацию, например, код от сейфа, и находить скрытые объекты и комнаты. Типа, улучшенное сканирование. Прокачал, типа, так поудобнее стало. Are you the police informant? Это Do you информатор. know where I can find Soot? Oh man, Вопрос, all наверное, great только questions, можно but, меня сначала развязать, you они untie прям me first? преподошли себя с этими узлами. Outdid themselves with these knots. Pickles. Talk. Знакомое. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. Ты дрожишь свободой. Так.
Ну, типа, он бы ответил, наверное, как-то так. Помогать полиции — это гражданский долг. What is your freedom worth to you? That's actually a great point. So, it seems that the new guy saw the punks' attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's Время concert. концерта Пеппа. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis. Soot is meeting the new guy tonight at the Основник old старой slaughterhouse. скотобойни. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. Сейчас я возьму By the экипировку. way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickle. And you guessed it. There's a funny story behind that name. Щипанули это оружие. This one time, шарф I saw 90%. Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Так, ну теперь отсюда надо выходить. Еще вспоминать, как выйти. Блин, восстановить, но нужно выносливость вторая. Выносливость у нас что дает? Восстановление предохранителя. С помощью предохранителя вы можете восстанавливать до 50% здоровья, повышает максимальное количество восстановления зарядов оси пин до 4. Ну, короче, больше хилок будет, и ты можешь восстанавливать, короче, как я понимаю, себе 50% хп от этих щитков. Так-то, кстати, неплохо. Ну, когда хилок прям совсем плохо. Долго наблюдать пространство замедленного времени. Замедление. Как отсюда выйти теперь? А, я, кстати, понял, как отсюда выйти. Помните ту лестницу, на которую я сходил и такой искал, типа, что за говно лестница? Охрана здесь есть. Вот, видимо, мне на нее и надо идти. Дверка открылась только сейчас. Теперь найти бы эту лестницу еще. Так. Сидел здесь. Да. Он даже стоит рядом с этим местом. Огурчик. Ты идешь там? Сопроводить огурчика наружу. Я уже думал, ты операцию сделал по смене пола. Такой думаю, нифига себе. Ира говорит, забегал глянуть. Думал начать Настю ревновать к тебе. Да, есть тепловизор. Новый включается. It's nice to be free again. Thanks to Железный man. дровосек. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Пропал. Missing? Пропал. Shit. Yes. May our Город city там have mercy on him. снилось. How do you know Officer Briggs?
We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom, and I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid По and смене wife. пальцев. His missus don't seem very fond of me. Че, криво-криво нажимают на кнопки? You Пойти seem в полицию. proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke, and when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough, he always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around Gangster's Paradise dressed in blue. Так, на этом, наверное, все. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Встретимся там позже, We пойдем. will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you Железо у тебя command, на Officer Steely. Кажется, офицер. Просто заставил, пошли. Hey, Tin отдавать Man, часы. over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a еще было бы drug-related понятно. withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. Бум-бум, и дверь упала такая, типа. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Она что же полицейский? Я её видел у расследования трупа. Либо это одна и та же самая модель, как копипаст. Ctrl-C, Ctrl-V. Там один в один Oh, было. no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out?
You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction. That's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Окей. I think I have everything I need for now. Хреново, что Knowing you're on они... the case makes me a little less anxious, Так, ладно. Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Так. Время покаяния. Хотел сказать, что типа хреново, что они не сделали, что на машине можно патрулировать, короче, что, видимо, вождение вообще типа не предусмотрено. Типа чисто такой детектив. Совместительству ДПСник. Pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that Я где-то somewhere. я слышал. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Bummer. He's not here. Maybe these guys saw him? Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. You are not the only ankle breaker on this basketball court. And that's letting you off easy. I've seen him do way worse for less. Shit, I was just messing with you. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Зависимые новости 14 в этом выпуске. Внезапный маркетинг. За зданием суда снимается очередной рекламный ролик, напичканный посланиями, которые воздействуют на подсознание. На этот раз им нас не провести новый тренд «Засорим реку» или просто прикрытие, чтобы незаметно накормить монстров, которые живут под зеркалом воды. Знаки пришельца оставляют свои имена на стенах здания рядом с прачечной. Так они собираются захватить весь город и захватят, если мы их не остановим. Я даже знаю, кто это написал. Тут дом Зарикс, который он пришельцем. Man, are we really jaywalking?
That's a $100 fine. Huh. I guess we're conducting an investigation. Daniel! Come on, kid! Where are you? You should be somewhere around. Shoe print, size 7. That's gotta be his. So I guess you have like a scanning thing in your eyes. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like Nuke. What about over there? No, it is locked. They did not go inside. Если он по лестнице. Может быть. They threw out the chalk here. Must have found something more interesting. What the fuck? That was close. We'd better hurry. По банкам стреляют, наверное. По мишке. Окей. Do it. Come on. End him. What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's nothing wrong. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Yes. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already.
Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Стреляну по железке 10 лет строгача, блин. Hey, Так. partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. End of Robocop demo. Hands to your brain. Can see. Так, теперь туда нельзя пойти. Ждите полную игру. Понятно. Ну, видимо, вот это вся демка. Ну, слушайте, 1,5 часа геймплея, нормально. Сейчас штрафую чувака. Просто на штраф. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Вы поддержали закон. Я здесь закон. Так, ну все, в принципе. Это 3 дополнительные задания. Сюжетки вроде бы 2 или 3 задания было, не помню. Даже 3, по-моему. А дальше только за денежки. Да, там выходит-то интересно. Загуглить. У нас там называется Robocop Roach City. Написано, что сентябрь 2023. То есть, хотите сказать, что ее уже сейчас можно купить. Страница в магазине. А, 2 ноября до выхода этой игры осталось приблизительно 3 недели. Предзаказ стоит 1699 рублей в Steam. Нормально. Есть еще какой-то предзаказ Алекс Мерфи Эдишн. Еще месяц до нее. А, ну, в Алекс Мерфи, как я понял, да, на 48 часов ранний доступ. Ну, прикольно, в принципе. Вот можно. Даже, наверное, поиграю, возможно. На стримчание. Ладненько, что будем завершаться. Пойду что-нибудь посмотрю ненадолго. Мне просто завтра еще на работу. У меня, правда, к 4. Но потом будут 3 дня выходных, поэтому постримим. Так что по-любому там надо допройти будет Resident Evil 2. Возможно, даже 3 начнем. Хотя там еще история The Claire идет. Сомневаюсь, что все так быстро. Так что всем спасибо, кто был. Увидимся. Ну, завтра, не знаю, уверен, не уверен. Но если только с утра, может, пару часов что-нибудь постримлю. И то не факт. Так что
скорее всего, уже послезавтра увидимся. Ну, там уже полноценно, наверное, много, может, даже постримлю. Если прям совсем свободен буду. Все, еще раз всем пока.